ओम शांति। अव्यक्त बापदादांकर विशेष गुणवान आत्मिक संतान मानंकु आंतरिक ईश्वरीय शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। कहा जाए गुण ही व्यक्तिर व्यक्तित्व को वृद्धि करिथाए एवं व्यक्ति को समाजरे आदर्शवान होई बंचिबा सहित आलोकवर्तिका होई समाजर कल्याण पाई प्रेरित करिथाए। अनेक दिन तलर कथा, जणे गुरुंको आश्रम रे केतेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करुथांती। सेमानंकु गुरु सबु प्रकार विद्यारे पारंगम करिबार शिक्षा देउथांती। विशेष करी जो माने जो विद्या प्रति आग्रही हेउथिले गुरु ताकु से विषय रे शिक्षा देई उत्साहित करुथिले। शिष्य मानक भितरी दुई जण शिष्य गुरुंकर अति निकटतर एवं प्रिय थिले, कारण सेमाने अनाथ थिले। गुरु तांको पिला दिनरु निज पाखरे रखिथिले। सेमानंक भितरु जणे गुरुंकर विद्या प्रति संपूर्ण सचेतन रहुथिले। गुरुंकर विद्या प्रदान करिवार शैली, नीति, आदर्श को अविकल भावरे निज जीवन रे उतारुथिबा बेले अन्य जणे गुरुकुल को ठीक रखिबा पाई बा गुरुकुलर श्रीवृद्धि पाई तथा अधिकरु अधिक गुरुकुल को समृद्ध करी गढ़ी तोलिबा कार्य आग्रह रखुथिले। समयक्रमे गुरुंकर देहांत हैला। दुई जण शिष्यंक उपरे आश्रमर समस्त दायित्व निर्भर कला। यथावत आश्रमर कार्यक्रम चली थाए। लोक मानंकु गुरुंक भली उपदेश आदि देई प्रथम शिष्य लोक मानंक पाखरे अति परिचित एवं सम्मान्य बनिगले। हेले द्वितीय शिष्यंकु समस्ते आदर सम्मान करुथिले सेतेबेले जेतेबेले आश्रम को आसी आश्रम परिचालना सुंदर विधि व्यवस्था को देखुथिले। प्रथम शिष्य निजर सुंदर शैली माध्यमरे समस्तंकु उत्तम गुण प्रदानर शिक्षा एपरि देउथिले जे लोकमाने निजर जीवन शैली को परिवर्तन करी आदर्श हो जाउथिले। एहा ही तो हेउछि वास्तविक महादान। काहाकु धन वस्तु आदि दान कले से क्षणिक सुखी ही पारे, हेले गुणदान द्वारा तो से आजीवन सुखी ही थाए एवं दान करुथिबा व्यक्ति मध्य अग्रस्थान को उन्नीत होई थाए। संसार रे प्रत्येक व्यक्तिंक पाखरे किछि ना किछि विशेषता रहिछि निश्चय। तेबे भगवान जेतेबेले आसी सृष्टि को परिवर्तन करिवार कार्य करिथांती, एई तम प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान दैवी सृष्टि रे परिवर्तन करिबा को आसी थांती, सेतेबेले जेउ माने एही विश्व नवनिर्माण रे संपूर्ण सहयोगी होई पारिबे, सही भली विशेषता संपन्न आत्मा मानंकु विशेष भाव रे चयन करी सेमानंकर विशेषता को देखि थांती एवं विशेषता को वृद्धि मध्य करै थांती। वर्तमान सामाजिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू सही समय निश्चिंत उपनीत। भगवान देखुछंती मो ज्ञान द्वारा केउ संतान
ଅସରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଅଟଳ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗୀ, ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟରେ ଏହିଭଳି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହିଭଳି ବିଶେଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ ସନ୍ତାନ ତ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, ଅଧିକାରୀ, ମହାଦାନୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଖଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅସରନ୍ତି, ଅଟଳ, ଅଖଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଜୟମାଳାର ବିଜୟୀ ଦାନା ବା ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ଭବର ବରଦାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବରଦାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାରେ ସନ୍ତାନମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ସହଜ ବିଧି ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ସହଜ ସେବାଧାରୀ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟ। ତେବେ ଏହାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଦାନ ଦେବା ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଦାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦାନୀ କେହି ବି ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ବିନାଶୀ ଧନ ବା ବସ୍ତୁର ଦାନୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅସରନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ମୁଁ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଅଟେ, ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୁଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦାନୀ ଅଟେ। ଯିଏ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ, ସେ 3 ପ୍ରକାରର ଦାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତି ଦେବାର ଦାନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ଦାନ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣର ଦାନ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଜ୍ଞାନଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମନର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯଥାଶକ୍ତି ମହାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣଦାନ କରିଲା ବାଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାହେ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା, ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁଣଦାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସେବା କର। ନିଜ ଭିତରେ ତଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ବିଧିକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ। ଏହି ଦାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା, ତାହା ସହଜରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିରନ୍ତର ରଖ କି ମୁଁ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସହନ ଶକ୍ତିର କବଚ ପିନ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ବରଣ କରୁଥିବା ବିଘ୍ନ ଜିତ୍ ହୁଅ। ଅବହେଳା ପଣିଆର ଚପଳତାକୁ ଛାଡ଼ି ସହନ ଶକ୍ତିରେ ମଜବୁତ ହୁଅ। ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରୁହ।
ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ନିକଟକୁ ଆସିଯିବ। ଯୋଗ ଏବଂ ସେବାର ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇବା ହିଁ ଦୟାଶୀଳ ହେବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।